नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. AI समिट मध्ये तेलुगू राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अनेक उद्योगपतींना भेटले. सर्वांच्या सहकार्याने आदिलाबाद नगरपीठम. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की पायलच्या हातातून जमीन बळकवण्यापासून आम्ही ते वाचवले आहे. मुस्लिमांचा पवित्र रमजान महिना सुरू. महत्त्वाच्या चौकांमध्ये सायंकाळी गर्दी. आत्माचे अध्यक्ष गिम्मा संतोषराव यांनी पदभार स्वीकारला. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, आडे गजेंदर आणि इतर नेत्यांनी अभिनंदन. KB कॉलनी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, आदिलाबाद तुडुंबदेप्पा नेत्यांची मागणी. आजच्या सविस्तर बातम्या. सीएम रेवंत रेड्डी यांनी दिल्लीत आयोजकात इंडिया AI इम्पॅक्ट समिट मध्ये जोरदार धूम ठोकली. मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा केला की जगातील सर्व मोठ्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांनी या शिखर परिषदेमध्ये भाग घेतला आहे आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावर येथे सखोल चर्चाही केली आहे. रेवंत रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की केवळ कल्पना मानवी जीवन बदलण्याची शक्ती आहे आणि नवीन कल्पना ही आश्चर्यकारक नवप्रयोगांना जन्म देतात. भूतकाळात लस आणि विमानासारख्या नवप्रयोगाची जगाचा मार्ग कसा बदलायची याची आठवण त्यांनी करून देत ते म्हणाले की आता AI देखील त्याच पातळीवर क्रांती घडवत आहे. AI also has agency, power to decide. An aeroplane can fly only if we tell it. A car will move or stop only if we tell it. AI can order to itself. Combine AI and robotics. Machines have both physical and mental capabilities. In this context, it is important when we set an agenda for the future, and AI race has already begun. We see leadership of a few countries, companies, and people. India missed the Industrial Revolution and the Manufacturing Revolution. We played a role in Services Revolution, especially software and telecom. But even in software, we created services but not global products. Google Search, Google Maps, Twitter, Facebook, YouTube, and WhatsApp. We Indians use them. We Indians worked in these companies, but we don't own them. We did not create them. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की काँग्रेस पक्षाने नगरपालिका आणि शहरातील लोकांना या भूहडपणे करणाऱ्या आमदार पायल शंकर यांच्या तावडीतून वाचवण्यासाठी नगरपालिका जागा घेतलेली आहे. शुक्रवारी त्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की धर्मनिरपेक्ष पक्ष आणि अपक्षांना नगरपालिका जागा मिळू नये, जे धार्मिक घोषणा देऊन लोकांना भडकवत आहे आणि दहशतमय निर्माण करत आहे. त्यांच्या सहकार्याने भंडारी अनुषा सतीश यांना नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याबद्दल त्यांना आनंद झाला आहे. यासाठी सहकार्य करणाऱ्या BRS आणि भाजपच्या स्वतंत्र नगरसेवकांचे त्यांनी आभार मानले. त्यांनी सांगितले की आदिलाबादला स्वच्छ आणि हिरवे शहर म्हणून विकसित केले जाईल आणि या डासमुक्त शहर बनवले जाईल. ते म्हणाले की त्यांना कोणत्याही मुली नाहीत आणि ते या अनुषाला स्वतःची बहीण मानतात आणि ती निवडून आल्याबद्दल त्यांना खूप आनंदही आहे. जनतेच्या आशीर्वादाने त्यांना जास्तीत जास्त मते मिळाली तर काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांचे डोळ्याच्या पातळ्यासारखे रक्षण करतील असेही सांगण्यात आले. ఎక్కడంటక్కడే పాయల్ శంకర్ కళ్ళు పార్టీలు పెట్టుడు, మందు పార్టీలు పెట్టుడు, వాళ్ళ కుటుంబం అంతా దావతులు తిరిపించుడు, చిన్న చిన్న పిల్లలకి దావతులు అలవాటు చేసుడు, కళ్ళు అలవాటు చేసుడు, కొట్టిపిచ్చుడు, తరిమి కొట్టుడు, రకరకాల రౌడీ షీటర్లను వేసుకొని ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసుడు,
అధికారుల్ని బెదిరించుడు, ఎంఆర్ఓ స్థాయి లాంటి అధికారుల్ని బెదిరించి భూములు గుంజుకోవాలని ప్రయత్నం చేసుడు, ఇదంతా కూడా ఈ పాయల్ శంకర్ నడిపిస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యాలకు, దాష్టీకాలకు ఆదిలాబాద్ పట్టణాన్ని రక్షించాలని మత విద్వేషాలతో ప్రజల మధ్య, అన్నదమ్ముల మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నటువంటి ఈ పాయల్ శంకర్ను ఆదిలాబాద్ నుంచి తరిమి కొట్టడానికి సెక్యులర్ పార్టీలన్నీ ఏకం చేసి ఈరోజు 27 కౌన్సిలర్ల మద్దతుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయినటువంటి, కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థి మా బండారి సతీష్ గారిని, బండారి అనూష గారిని ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠం మీద కూర్చోబెట్టే అవకాశం దొరికింది. బండారి సతీష్ గారు ఎంతో సిన్సియర్గా పార్టీ పట్ల నిబద్ధతతోని గత 2 సంవత్సరాలతో నా చేయిలో చేయి వేసి నా వెంట నడిచి వచ్చినటువంటి బండారి సతీష్ గారు ఎప్పుడైనా ఆయన కమిట్మెంట్ని నేను చూసి నేనే ఆశ్చర్యపోయినా. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం సర్వేలు చేసిండు, మంచి మంచి క్యాండిడేట్లు ఎవరున్నారో తీసుకువచ్చిండు. బండారి సతీష్ గారు నా తలలో నాలుకలాగా, నాకు కుడిభుజం లాగా మెలిగిండు. నమ్మకంగా మంచి పేరుతో కందిసీనన్న మనిషి అంటే బండారి సతీష్ గారు లాగానే ఉండాలి, కందిసీనన్నకి ఎప్పుడు కూడా చెడ్డ పేరు తీసుకురావద్దు, అవినీతి కానీ కరప్షన్లో కానీ వేలు పెట్టవద్దు, ఏ సిద్ధాంతాలతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చినో, ఏ భావజాలంతో, ఏ ఐడియాలజికల్ ఫౌండేషన్తోని నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చినో, నా సిద్ధాంతాలకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలకి ఒక గొప్ప వరం బండారి సతీష్ గారు. వారి సతీమణి నా తోడబుట్టిన చెల్లెలు లాంటిది, నాకు अक्का చెల్లెళ్ళు लेरू. मुस्लिमांसाठी पवित्र रमजान महिन्याच्या सुरुवातीपासून आदिलाबाद बाजारपेठ गजबजलेली होती. संध्याकाळच्या इफ्तारच्या नमाजानंतर शहरातील मुख्य चौकांमध्ये उपवास सोडण्यासाठी खजूर, विविध फळे, हलीम आणि मांसाहारी पदार्थ विक्रीसाठी तयार करण्यात आलेले आहे. तर संध्याकाळी मसूद चौक, सातनाला बस स्टँड, जुने बस स्टँड, विनायक चौक, मस्जिद, आयशा मस्जिद, गुलजारच्या या परिसरामध्ये तात्पुरते स्टॉल आणि दुकाने लावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण परिसर ही खरेदीदारांनी गजबजून गेले. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोगों को रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बेहतरीन यहाँ पर इंतजाम हम लोग बेच रहे आइटम जो कई साल भी बेचे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी बेच रहे आइटम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, करम है, मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ये हमारे यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड पे फिर भी शान बरकरार रखा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कारोबार अच्छे चल रहे हैं सबके। दही वड़ा हमारे पास एक जमाने से बनाया जा रहा, माश की दाल से बनाया जाता और एकदम प्योर माश की दाल से बनाया जाता। दूर दूर से लोग आके मेरे पास दही वड़ा ले आते सब। राजकारणामध्ये पैसा ही मुख्य गोष्ट नाही,
नीतिमत्ता, प्रामाणिकपणा, वचनबद्धता, लोकांचे भले करणे आणि त्यांचा विश्वास संपादन करणे हे महत्त्वाचे आहे, असे आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले. शुक्रवारी त्यांनी त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा भंडारी अनुषा सतीश आणि पक्षाचे नगरसेवकांचा शाल देऊन सत्कार केला. भंडारी म्हणाले की अनुषा यांना अध्यक्ष बनवल्याबद्दल त्यांना खूप आनंद होत आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या या पाठिंबाने ते शक्य झालेले आहे, असेही सांगण्यात आले. BRS AIM पक्षाच्या नेत्यांशी आणि स्वतंत्र नगरसेवकांशी बोलून त्यांना पटवून देऊ शकले. तर भंडारी अनुषा सतीश यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की त्यांनी त्यांना नगराध्यक्षपद भेट देऊन दिलेली आहे. जसे ही 1 रुपया खर्च न करता मुलीला मुली दिलेली आहे आणि त्यांनी सांगितले की दैनंदिन सार्वजनिक सेवेमध्ये आदिलाबाद शहराच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. भंडारी सतीश म्हणाले की कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी देवासारखे आहे आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या काँग्रेस पक्षात सामील झालेले आहे. కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లందరికీ కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్ గా కొత్తగా ఎన్నుకోబడినటువంటి నా చెల్లెమ్మ బండారి అనూష గారు, సతీష్ గారు. సతీష్ అన్న ఇంత మంచి వ్యక్తికి ఇప్పించినందుకు నాకు చాలా, మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠం మీద కూర్చోబెట్టినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉన్నది. నాయకునికి నమ్మకంగా ఉండడం, నాయకుడు భవిష్యత్తులో ఏ వ్యూహం నిర్మిస్తుండో ఆ వ్యూహానికి అనుగుణంగా నడుచుకోవడం, ఇవన్నీ రాజకీయ ఎత్తుగడలు. బండారి సతీష్ గారికి ఎన్నో, ఆయన ఎప్పుడు కూడా, ఇప్పటికీ అడిగట్టి బండారి సతీష్ గారిని ఆయన ముందే చెప్తున్నా, ఆయన ఎప్పుడు కూడా నాకు మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠం కావాలని అడగలేదు. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి పట్టుబట్టి ఆయన మున్సిపల్ చైర్మన్ చేసిండు తప్ప ఆయన నాకు కావాలని అడగలేదు. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, వచ్చే 25 సంవత్సరాలు నేను రాజకీయాలలో ఉంటే 25 సంవత్సరాలు కూడా నాతో పాటు తోడుగా రాగలుగుతాడు బండారి సతీష్ గారు అన్నటువంటి ఒక లక్ష్యం, ఒక గొప్ప విజన్ తోని, భవిష్యత్తు మీద అవగాహనతోని నేను చేసిన. నాకు నమ్మకం ఉంది. మీరు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టండి, బండారి సతీష్ గారు ఇది ఒక్కటే పోస్ట్తోనే ఆగిపోతారని మీరు అనుకోకండి. భవిష్యత్తులో ఆయన ఇంకా మంచి పదవులు అధిరోహించవచ్చు. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టి, రాజకీయాలు అనేవి 100 మీటర్ల స్ప్రింట్ కాదు, అంటే 100 మీటర్లు ఉరికి అలసిపోయేది కాదు. రాజకీయాలు అనేది ఒక 10,000 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర లాంటిది. రోజు కొట్లాడుతూనే ఉండాలి, రోజు పనిచేస్తూనే ఉండాలి. అయ్యో నాకేం రాలేదు అని అలసిపోవద్దు, మంచితనం నిలుపుకోండి. నేను నిజంగా చెప్తున్నా, ఆహ్వానాన్ని మన్నించి పార్టీలో జాయిన్ అయ్యిండు, పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి నా మాట నిలబెట్టి, ఎవరైనా కానీ నిబద్ధతతో ఒక్కడి గుర్తుపెట్టుకోండి, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డిని మీ బిడ్డను నమ్ముకున్నోళ్ళు ఎవ్వరూ నష్టపోరు. మీ అందరికీ కూడా భవిష్యత్తులో మంచి పదవులు వస్తాయి. మీ అందరినీ మంచి స్థాయికి తీసుకుపోవడానికే నేనున్నా. ఒక్కడి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో, ఏది ఏమైనా అటు సూర్యుడు ఇటు పొడిచిన నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళని కాపాడుకోవడమే నా జీవితం. ఎంత దూరం పోయినా, ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చైనా, ఎన్ని వనరులు ఖర్చైనా, నమ్ముకున్న వాళ్ళని కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి వదిలిపెట్టాడు. ఒక్కసారి మాట ఇస్తే డబ్బులకు గాని పదవులకు గాని లొంగిపోయే వ్యక్తి నేను కాదు. నా అంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం ఉంది, ఉన్నత లక్ష్యాలు. మీరు ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా, ఒక ఎమ్మెల్యే పోస్టుతోనో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆగిపోతాడు అనుకున్న వాళ్ళు మీ భ్రమ. నేను ఒక ఎమ్మెల్యే పోస్టుతోనూ ఆగిపోను. 20 సంవత్సరాల టైం ఇవ్వండి, నాకు 15 సంవత్సరాల టైం ఇవ్వండి, ఏ పోస్టు కొట్టి చూపిస్తానో మీకే తెలుస్తుంది. ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాల్సింది మన సీనన్నకి. అన్న నన్ను తన తోడబుట్టిన చెల్లెలుగా భావించి ఇండిపెండెంట్ అయినా కూడా నేను సపోర్ట్ ఇస్తా అమ్మ, అన్ని రకాలుగా నేను సహకరిస్తా, మీరు ఖాళీ వచ్చి మీరు అక్కడ సీట్లో కూర్చోవడమే ప్రజలకు సేవ చేయడమే అని చెప్పేసి మాకు మాట ఇచ్చిండు. అన్న మాకెప్పుడు ఈ పదవిస్తా ఆ పదవిస్తా అని మాకెప్పుడు చెప్పలే. అన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్పింది ఒకటే ఒక మాట, మీ కష్టాన్ని నేను చూస్తా, మీరు ఎంత న్యాయంగా ఉంటారో మీరు చూస్తా అని ఒక్క మాట చెప్పిండు అన్న. ఆ మాట మీద నమ్మకంతోనే మా ఆయన గాని మేమందరం టీం జాయిన్ అయినాము. అన్న అప్పుడు ఇచ్చిన మాట ఇప్పుడు నిలబెట్టుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్ ని చైర్మన్ చేయడం అంటే ఇది సాధారణ విషయం కాదు. మనకు వచ్చేసి కాంగ్రెస్ నుంచి 11 మంది ఉన్నా కూడా మిగతా టీం అంతా మనకు కోరం చేసి అన్న ఎంత చేయాలో అంతకంటే ఎక్కువ చేసి వాళ్ళ టీం మొత్తం మన సహకరించి ఒక ఇండిపెండెంట్ ని చైర్మన్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా నాకు తెలిసి. దీనికి ప్రత్యేకంగా అన్నకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. అన్న ఏదైతే నమ్మకంతో నాకు ఈ పదవిని మొత్తం నమ్మకం పెట్టుకొని మన ఆదిలాబాద్ ప్రజలకి మంచి చేయాలని కోరికతో ఇచ్చిండో ఆ నమ్మకాన్ని
నేను ఒమ్ము చేయకుండా, అలాగే మన మున్సిపాలిటీ నుంచి ఏ చిన్న సమస్య ఉన్నా మన ప్రతి ఒక్క కాలనీకి మన కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు కూడా నా దాకా తీసుకొస్తే ప్రతి ఒక్క సమస్యను 24 గంటలు మేమిద్దరం శ్రమించి తీరుస్తాం. అలాగే అన్న మాటను కూడా తీయకుండా అన్న ఏది చెప్పినా మేము ఎక్కడ సమస్య ఉన్నా తెలుసుకొని చేస్తామని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు అన్నకు ఇంకోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అన్నని నమ్ముకొని ఆ వార్డు ప్యూర్ బీజేపీ వార్డు అయినా కూడా నేను అన్నని నమ్ముకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలకు నా వార్డు కాలనీ సమస్యల కోసం వార్డు పబ్లిక్ సమస్యల కోసం అక్కడ అభివృద్ధి కోసం నేను అన్నని నమ్ముకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది. కానీ ఏది ఏమైనా కూడా నేను 2 సంవత్సరాలలో పేరు తెచ్చుకున్నా. దయచేసి మీరు కూడా అన్న మీద నమ్మకంతో మీరు కూడా మంచిగా పేరు తెచ్చుకోండి. నాకు వచ్చిన ప్రతిఫలం మీకు కూడా రావచ్చు. ఎందుకంటే నమ్ముకున్న వాళ్ళకు దేవుడు కందిసేనన్న. ఒకవేళ కొన్ని ఈక్వేషన్లలో నాకు టికెట్ రాకున్నా కూడా నేను అన్నకు ఒకటే మాట చెప్పిన, అన్న మీరు నా కోసం ఎంతో పని చేసిండ్రు, ఓడిపోయినా ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ గా ఓడిపోయినా కూడా నేను మీ మనిషినే అని చెప్పేసి బరిలో ఉన్నా. దాని తర్వాత ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్ ని చైర్ మీద కూర్చోబెట్టిన కనుక స్టేట్ లో మన ఆదిలాబాద్ ఒకటే. ఎందుకంటే కొన్ని తప్పిదాల వల్ల 11 సీట్లు మనకు వచ్చినాయి. 11 సీట్ల ఉన్న కౌన్సిలర్లకు 17 మందిని నాకు యాడ్ చేయించి నన్ను చైర్మన్ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టిండు పెద్దన్న. అవకాశం ఇచ్చి నా మీద నమ్మకం కొద్దీ ఏదైతే మాకు ఈ పోస్ట్ कटबेटिंडो దీనికి వన్నె తెచ్చే विधंगा మేమిద్దరం పనిచేస్తామన్నా. माला संघम नेत्यांनी सांगितले की आदिलाबाद जिल्हा माला संघमच्या संयुक्त विद्यमानाने 8 मार्च रोजी माला विवाह परिचय कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. तर त्यांनी शुक्रवारी प्रेस क्लब मध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की रविवार 8 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून शहरातील माला संगम इमारतीमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. अविवाहित माला तरुणांना याचा फायदा घेण्याचे आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून ते यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. जय माला, जय माला, जय माला, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय बोलो बाबा साहेब अम्बेडकर की जय. जय माला, जय माला, जय माला, जय माला. जय माला, जय माला, जय माला, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय बोलो बाबा साहेब. జిల్లా మాల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో మాల వివాహ పరిచయ వేదికను ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. దాన్ని ఉద్దేశించే మా సోదరులందరూ కూడా కోరిక మేరకు జిల్లా మాల సంక్షేమ సంఘం వివాహ పరిచయ వేదిక ఎవరైతే ఆ వివాహం కాని యువకులు ఉన్నారో పరిచయం పెంచుకొని వివాహాలు చేయాలన్న ఒక సంకల్పంతో మాల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాని తేదీ 8 మార్చి 2026 ఆదివారం రోజున జిల్లా మాల సంక్షేమ సంఘం కార్యాలయం న్యూ హౌసింగ్ బోర్డులో ఉదయం 10:30 గంటల నుంచి ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మాల జాతి సోదరిమణులందరికీ పెద్దలకు చిన్నలకు ఒక విజ్ఞప్తి చేయడం ఏంటంటే, మన జాతిలో ఉన్నటువంటి అవివాహితులైనటువంటి యువకులు అందరూ కూడా ఎవరైతే పెళ్లి చేసుకోదలుచుకొని చేయాలనుకునే వాళ్ళు పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మన సంఘం ఆధ్వర్యంలో వివాహ పరిచయ వేదిక అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. కావున మీరందరూ కూడా ఈ మెసేజ్ ని గ్రహించి మన గ్రామాలలో మన పట్టణాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వివాహ పరిచయ వేదికను జయప్రదం చేయాలని చెప్పి మన సోదరులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. జిల్లా కార్యాలయం నియోజకవర్గంలోని మాల సంక్షేమ సంఘం భవనంలో సంప్రదించి మా పేర్లు నమోదు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నా. చివరి తేదీ 6 మార్చ్ 2026 నాడు ఈ అప్లికేషన్స్ కి ఆఖరి తేదీ. కాబట్టి జిల్లాలోని మాల పెద్దలందరికీ కూడా జాతి పెద్దలందరికీ కూడా కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా మా వాళ్ళందరికీ కూడా जय भीम, जय माला తెలియదు. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की पक्षात कठोर परिश्रम करणाऱ्यांना योग्य मान्यता मिळेल आणि पदे आपोआप मिळतील. शुक्रवारी मावला रैतू वेदिका येथे आत्मसमितीचे अध्यक्ष संतोष राव यांच्या शपथविधी समारंभाला ते उपस्थित होते. संतोष राव एक वचनबद्ध नेते असतील आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. संतोष यांनी यांच्यावर विश्वास ठेवल्याबद्दल आणि त्यांना अध्यक्ष बनवल्याबद्दल कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे आभार मानले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या विश्वासाला तडा न देता जबाबदारीने काम करतील. बोथ विधानसभा प्रभारी आडे गजेंदर यांनी संतोष यांना अध्यक्षपद मिळाल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. नंतर अनेक पक्ष नेत्यांनी संतोष राव यांचे अभिनंदन केले आणि शाल देऊन सत्कार करण्यात आला.
మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ అశోక్ ఆత్మ చైర్మన్ మరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ శ్రవణ్ నాయక్ ఎడ్యుకేట్ సన్నాధిని సన్మానం చేస్తున్నారు. ఆత్మ జరిగింది. నాగన్న గారు యాపం కూడా మాజీ మున్సిపల్ ఆత్మ చైర్మన్ గారు చైర్మన్ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ నా అందరూ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆత్మ గిమ్మె సంతోష్ రావు గారు అంటారు. ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ ఈ రోజు ఎన్నికైనందుకు నియమింపబడ్డందుకు వారి శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం గట్టిగా చప్పట్లతో. నా చెల్లెలు బండారి అనూష గారు ఈ రోజు మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఎన్నికైనందుకు వారికి కూడా శుభాభినందనలు. నాకు ఒక్క సంతృప్తి అని చెప్పాడు, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో, నా కళ్ళు చెమరించినాయి. నేను ఆ రోజు ఆ వాయిస్ మెసేజ్ ని నా భార్యకి వినిపించిన. ఇట్లాంటి వ్యక్తుల కోసమైనా మనం రాజకీయాలలో కొనసాగాలి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. పదవులు మీరు అడగండి బండారు సతీష్ గారిని, ఆయన చైర్మన్ పీఠంలో కూర్చునేంత వరకు నువ్వు ఒక్క చారణ రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టియలేదు. అడగండి బండారు సతీష్ గారిని, ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టియలేదు. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకున్న బిడ్డవు నువ్వు. ఎంతైనా ఖర్చు గాని ఏమైనా గాని ఆయన ఈ పదవికి అర్హుడు, దీనికి వన్నె తెస్తాడు. ఆయన కూడా ఒక రైతు కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా ఈ వ్యవసాయ సాంకేతిక సంఘాన్ని ఆత్మ ని బ్రహ్మాండంగా నడుపుతారని. వచ్చిన పాయల శంకర్ 3 తెచ్చుకోలేకపోయాడు, 11 వచ్చిన మనం 16 తెచ్చినాం. నాకు కూడా రాజకీయ చదరంగం ఎట్లా ఆడాలో తెలుసు. ఇప్పుడు అందరినీ కలుపుకపోతాం, బ్రహ్మాండంగా మన గద్దె ఎక్కుతాం, బ్రహ్మాండంగా మనం అందరం కలిసి పనిచేసి ఆదిలాబాద్ ని అభివృద్ధి చేసుకుందామని తెలియజేస్తూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ గా బాధ్యత తీసుకోవడం, మరి సోదరుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సహకారంతో, అదే విధంగా చూపల్లి కృష్ణారావు గారి సహకారంతో, మరి నియోజకవర్గ కార్యకర్తలందరూ అభిమానులందరూ మరి నన్ను కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ గా ఉత్తర్వులు వచ్చి చాలా రోజులైనప్పటికీ ఎన్నికల నియమావళి ప్రకారం నేను బాధ్యతలు తీసుకోలేకపోయినాను. ఈ రోజు మరి వేదిక అలంకరించినటువంటి ప్రజల్లో ఉండే బూత్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ సోదరులు ఆర్ గజేందర్ గారికి మొన్ననే సాధ్యం కాని పనిని సుసాధ్యం చేసి ఆదిలాబాద్ పులిపిటగా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపినటువంటి బండారి అంశా గారిని చైర్మన్ చేయడానికి 1000 ప్రజలు ఉన్నటువంటి అహోరాత్రులు కష్టపడినటువంటి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి సహకారంతో పురపాలక సంఘ అధ్యక్షురాలుగా ఎన్నికైనటువంటి అనుషా సతీష్ దబ్బల గారికి, మరి అదే విధంగా మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఈ రోజు 24 మంది సభ్యులుగా నియమింపబడ్డటువంటి ఆత్మ కమిటీ సభ్యులందరికీ, మరి పిలువగానే విచ్చేసిన మీ అందరికీ పేరు పేరున నేను 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మరి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఈ రోజులో బాధ్యతలు పార్టీ కార్యక్రమాలు చూస్తూ ఉండేవాడిని. పార్టీ కార్యక్రమాలు కార్యకర్తలు వస్తే మరి కేఎస్ఆర్ భవన్ లో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి క్యాంప్ ఆఫీస్ లో ఉంటూ కార్యకర్తలకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని నాతో సాధ్యం కాకపోతే నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం, ఈ విధంగా ఏ ఆఫీసులో ఏ పోలీస్ స్టేషన్లు కానీ ఇంకేమి ఉన్నా కానీ పరిష్కారానికి నా వంతు నేను ఎప్పుడు కృషి చేస్తూనే ఉన్నాను. నాకు ఇప్పుడు तोड़गा सोदरी मनी भंडारा निशा गारू కూడా तुडुंबदेबाचे राज्य कार्याध्यक्ष गेडाम नागेश यांनी आदिलाबाद येथील कोमरम भीम कॉलनीतील रहिवाशांना घर क्रमांक आणि वीज मीटर वापर करण्याची मागणी केली. त्यांनी शुक्रवारी नगरपालिका कार्यालयासमोर निदर्शने केली. ते म्हणाले की 19 वर्षापासून ते राहत आहे, परंतु कोणत्याही सुविधा नाही. पोलिसांनी कार्यालयाचे मुख्य गेट बंद केले आणि व्यवस्थाही केली. गणेश यांनी आदिवासींना न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र केले जाईल असा इशारा दिला.
అనేక సార్లు మేము ఇచ్చినాం కాబట్టి మీరు మానవత ఇది కూడా జనంలో లేనట్టే మా పిల్లల విద్య దొరుకుతలేదు ఆధార్ కార్డు వస్తలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వాలు అనేవి చెప్తున్నాయి కదా సార్. అది కమిషన్ కార్యాలయం ముందు మహాధర్నా, అదేవిధంగా ఎస్సీ కార్యాలయం ముందు కూడా రెండో చేపట్టడం జరుగుతున్నది. ప్రధానంగా 2007 నుండి 2026 వరకు ఈరోజు 19 సంవత్సరాలుగా ఆదివాసులు అక్కడ నివసిస్తున్నారు. కానీ మాకు ఇంటి నంబర్లు కేటాయించడం విఫలమైనరు. అదేవిధంగా కరెంటుకు సంబంధించి మీటర్లు ఇవ్వడంలో కూడా వాళ్ళ ఎస్సీ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమైనరు. కాబట్టి ఈరోజు మేము ధర్నా చేపట్టడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఒకవేళ మా యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకుంటే భవిష్యత్తులో జరగబోయే పరిణామాలకు ఇవాళ మున్సిపల్ కమిషనరు అదేవిధంగా ఎస్సీ అధికారులు ఇద్దరు బాధ్యత వహించాలి. 19 సంవత్సరాలుగా ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మేము నివసిస్తున్నటువంటి ఇళ్లకు పట్టాలు, నీళ్లు, కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ఇంటి నంబర్లు కేటాయించాలి. మాకు మీటర్లు మంజూరు చేయాలని చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మా సమస్యను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వహిస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారు సానుకూలంగా స్పందించి వెంటనే మాకు ఇంటి స్థలాలకు పట్టాలు, ఇంటి నెంబర్లు, మీటర్లు మంజూరు చేయాలి. లేకపోతే ఖచ్చితంగా మేము ఈ యొక్క 2 కార్యాలను కూడా త్వరలోనే ముట్టడి చేస్తాం. అది ఏం జరిగినా పర్వాలేదు, మా ఆదివాసుల పానాలు పోయినా మేము లెక్క చేయం. కానీ మా యొక్క ఆత్మగౌరవ సమస్య మాకు ఖచ్చితంగా పట్టాలు ఇవ్వాలి, మాకు ఇంటి నంబర్లు కేటాయించాలి, మీటర్లు మంజూరు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఇవాళ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ जिल्हा कमिटी, राष्ट्र कमिटी, मंडल कमिटी आदिवासीला पक्षांना మేము डिमांड చేస్తున్నాం. बेला मंडळाच्या पिटगाव गावामध्ये बंजारांची पूजनीय दैवत संत सेवालाल महाराज जगदंबा माता यांच्या मूर्तीची स्थापना मोठ्या थाटामाटात करण्यात आली. होमम वैद्य मंत्राच्या या जपामध्ये मूर्तीला प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली. ध्वज फडकवण्यात आला. यावेळी वेगवेगळ्या गावांमधून आलेल्या बंजारासह गावात उत्सवाचे वातावरण होते. बंजारा मंडळाचे अध्यक्ष जाधव विलास म्हणाले की हे मंदिर सर्व ग्रामस्थांच्या मदतीने 40 लाख रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेले आहे. मानसिक शांतीसाठी प्रत्येकाने भक्तीची आवश्यकता असल्याचेही सुचवले. त्यांनी संत सेवालाल महाराज जगदंबा मातेला त्यांच्या गावात नेहमीच आशीर्वाद देण्यास सांगितले आणि दुग्धजन्य पिके भरपूर प्रमाणात वाढावी आणि याची काळजी घेण्यास सांगितले. नंतर अन्नदान कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. सेवालाल मंदिर का स्थापना करे. जो भी हमारे गांव में छोटे या बड़े और नायक कारोबारी, जो सेवालाल का मंदिर हम जब से हमारा सोच था, तो जब जगदम्बा और सेवालाल का, तो जब से हमारा ख्वाहिश था कब होएगा अपना मंदिर, कब होएगा. जब आज भगवान सेवालाल महाराज और जगदम्बा ने प्रसन्न हो गया. आज 20 तारीख फरवरी को आज हमारा मंदिर का पिटगांव में स्थापना हुआ. क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता. गांव में जो गरीब आदमी रहो, कोई भी रहो, 50 किलो 1 क्विंटल ऐसा हम भगवान के नाम पे दान करते हुए, ऐसा चंदा निकालते हुए गांव में सब जमा करे. 5 से 6 साल जमा करने के बाद हमारा ये मंदिर जगदम्बा और सेवालाल का मंदिर स्थापना करे. पिटगांव गांव में मैं इतना बोलते हुए मैं मेरा 2 बात विराम लेता हूँ. जय सेवालाल. सुख शांति देना, आशीर्वाद देना बोल के वो आदिशक्ति को मैं आज तक हमारा जो ख्वाहिश था वो बन गया. इसके बदल मैं धन्यवाद मानते हुए निर्मळ जिल्ह्यातील मुधोळ येथील कोळी गल्ली येथे जिल्हा एसपी जानकी शर्मिला यांच्या आदेशानुसार भैंसा एएसपी राजेश मीना यांच्या नेतृत्वाखाली सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यामध्ये योग्य कागदपत्रे नसलेल्या 100 दुचाकी आणि 2 ऑटो जप्त करण्यात आले. पोलिसांनी सर्वांना त्यांच्या वाहनांनी कागदपत्रे जवळ बाळगण्याबद्दल सल्ला दिला. सायबर गुन्हे, ऑनलाईन ॲप्स आणि ऑनलाईन बेटिंग बाबत जागरूकता निर्माण करण्यात आली. ఖచ్చితంగా అరికట్టొచ్చు. అత్యాశ పోయిందని ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడే ఉన్నారు, అందరూ చాలా మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. ఏది అని చెప్పలేము. ఒకటి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మాత్రమే లేపండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీడియో ఏం చేస్తుంటే అయ్యో ఫోన్ పోయింది, నేను కాల్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఫోన్ మాట్లాడతాడు. దాంట్లో ఓటీపీ చెప్పేస్తాడు వాడు. ఒక 5 నిమిషాలు 10 ఓటీపీ 10 నిమిషాలు ఉంటుంది కదా,
నమస్కారం. ఈరోజు కోలిగల్లి ముదోల్లో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా సుమారు ఒక 100 2 వీలర్స్ మరియు అలాగే ఆటోలను కూడా గ్యాదర్ చేసి చెక్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అందరు చేసిన తర్వాత వారితోని అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా సైబర్ క్రైమ్స్ గురించి మరియు అలాగే ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ గురించి, అదేవిధంగా ట్రాఫిక్ రూల్స్ అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ గురించి కూడా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ అన్ని కూడా వెహికల్స్ కూడా అందరికీ ప్రాపర్గా చెక్ చేసేసి రూల్ प्रकार ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసేసి వాళ్ళకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. AI समिटमध्ये तेलुगू राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अनेक उद्योगपतींना भेटले. सर्वांच्या सहकार्याने आदिलाबाद नगरपीठम. कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणतात की पायलच्या हातातून जमीन बळकवण्यापासून आम्ही ते वाचवले आहे. मुस्लिमांचा पवित्र रमजान महिना सुरू. महत्त्वाच्या चौकांमध्ये सायंकाळी गर्दी. आत्माचे अध्यक्ष गिम्मा संतोषराव यांनी पदभार स्वीकारला. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी, आडे गजेंदर आणि इतर नेत्यांनी अभिनंदन. केबी कॉलनी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. आदिलाबाद तुडुंबदेप्पा नेत्यांची मागणी.